سر ایک تو انسانی معاشی تاریخ آپ کھول کے دیکھ لیں، کبھی بھی کسی ایک ملک نے دوسرے ملک کی قسمت نہیں بدل ڈالی. اگر قسمت بدلنی ہے تو آپ نے خود بدلنی ہے، کوئی دوسرا ملک آپ کی قسمت بدلنے کے لیے یا آپ کی گیم چینج کرنے کے لیے نہیں آئے گا. دوسرا سر بڑا والا سوال ایسے ہے کہ 46 ارب ڈالر کا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ ہے سی پیک کا. اس کے دو بڑے حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو کوریڈور کا، جس میں آپ نے سڑکیں بنانی ہیں، جس میں ریل لنک بنے گا، وہ 11 ارب ڈالر کا ہے. اور 35 ارب ڈالر کے پاور کے پروجیکٹس ہیں. یہ پورا آپ کا سی پیک کہلاتا ہے. اب وہ 35 ارب ڈالر کے جو پاور کے پروجیکٹس ہیں وہ زیادہ تر کول کے پروجیکٹس ہیں، اور وہ زیادہ تر امپورٹڈ کول ہیں. آپ نے کوئلہ باہر سے آنا ہے، چائنا آپ کے ساتھ مل کے وہ پلانٹ لگائے گا اور پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا. تو پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لی کہ 25% کوریڈور ہے جو ہم کہتے ہیں، اور 75% اس کا حصہ جو ہے وہ آپ کے پاور پروجیکٹس ہیں اور کوئلے پہ ہیں زیادہ تر، جس سے دنیا اب دور جا رہی ہے کوئلے سے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، اب اگر چائنا اور پاکستان میں جو آپس میں تجارتی ریلیشن شپ ہے وہ آپ دیکھ لیں تو چائنا کی جو سب سے زیادہ امپورٹس ہیں وہ الیکٹریکل مشینری کی امپورٹس ہیں، اور جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ پیٹرولیم ہے. یہ دونوں چیزیں پاکستان کے پاس نہیں ہیں، ہم ان کو یہ چیزیں سپلائی نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے وہ ہمارا کاٹن ریلیٹڈ ہے، یا کپڑا ہے یا سوتر ہے. وہ چائنا کو چاہیے نہیں کیونکہ چائنا کے پاس اپنا بہت سارا کاٹن ریلیٹڈ پروڈکٹ. تو جہاں تک آپ کی تجارتی رشتے کا تعلق ہے، یہ اگر آپ سڑکیں بنائیں گے، کوریڈور بنائیں گے، پاکستان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم چائنا کو بیچ دیں گے. چائنا کو کوئی، ہمارے ہاں چائنا بہت ساری چیزیں ہمیں دے رہا ہے. اب ہم کوئی 100 ممالک سے تجارتی رشتے ہیں ہمارے، اس میں 100 ممالک کو ملا کے ہم کوئی 20-25 ارب ڈالر کا سالانہ نقصان کرتے ہیں. چائنا اکیلا جو ہمارا تجارتی خسارہ کرتا ہے وہ 8 سے 9 بلین ڈالر کا کرتا ہے. یعنی کہ سب سے بڑا تجارتی خسارہ ہمیں چائنا سے ٹریڈ کرنے کے بعد ملتا ہے. اب وہ پاور پروجیکٹس کی ہم بات کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ گدانی انرجی پروجیکٹ وہ کوئی 9 بلین ڈالر کا پروجیکٹ تھا. 10 کوئلے کے پلانٹ لگنے تھے، 660 میگا واٹ کا ایک پلانٹ لگنا تھا. اور اگست 2013 میں آپ کو یاد ہوگا کئی مہینے اخبارات میں ان کی کیمپین چلتی رہی. وہ چپکے سے شیلف کر دیا گیا ہے. بہت سارے کوئلے کے پروجیکٹس جو ہیں وہ شیلف کر دیے گئے ہیں. اب وہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک وائبلٹی نہیں ہے ان میں کہ آپ کوئلہ باہر سے لائیں گے، چائنا کوئلے کا پلانٹ لگائے گا، اس کی بجلی جو بنائی جائے گی وہ بہت مہنگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گی کیونکہ مجھے شارپ بریک لینی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں سی پیک منصوبے کی، اور اس میں اب جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ سی پیک سے پاکستان تجارت کی دنیا میں واپس آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب 46 بلین ڈالر کا آپ ڈیفائن کر رہے تھے کہ انفراسٹرکچر پر بھی اور پاور پروجیکٹ پہ بھی، اس کو ذرا کنٹینیو کیجیے. دیکھیے پروجیکٹس جو لگ رہے ہیں ایاز صاحب، اس میں شفافیت نظر نہیں آتی. آپ نے مینشن کیا سائیوال پروجیکٹ کا، وہ اس وقت جا کے پتہ چلتا ہے. نہیں دیکھیں، اس میں ایک ہے سڑکیں بن جائیں نارتھ سے ساؤتھ، چاہے ہمیں کوئی چائنا کو ایکسپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا وہاں سے ہم لے رہے ہیں یا نہیں لے، یہاں پہ کنیکٹیوٹی پاکستان میں بڑھ جائے وہ ہمارے فائدے کی بات ہے. ہمارے ریل یا روڈ سسٹم جو ہے بہتر ہو جائے، پشاور اور گوادر اور بلوچستان کا انٹیریئر کھل جائے تو وہ فائدے کی بات ہے. ہمیں انرجی کرائسس بہرحال ہے، انرجی شارٹیج ہے. اس کی وجہ سے اگر ہماری بجلی جو ہے پوری ہو جائے فائدے کی بات ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمیں مفت نہیں مل رہا، یہ ہمیں لونز مل رہے ہیں، اور اس پہ سود بھی ہے. آیا یہ سسٹینیبل ہے، ہم وہ واپس کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آیا یہ سستی بجلی پیدا کرے گی یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ہمارا اکانومی کا پرابلم یہ ہے کہ ہماری اکانومی، معیشت، ہماری انڈسٹری وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہی. ہم جو وہ اتنا کاسٹ اس کا اتنا زیادہ ہے کہ آپ اپنے خطے میں باہر ملکوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ اس میں مہنگی سستی بجلی اگر بن رہی ہے تو پھر فائدے کی بات ہے. کولا جو ہے نقصان دہ ہے. ساہیوال میں 1200 ایکڑ زرعی زمین
اور साहिवाल की ज़मीन पाकिस्तान की फर्टाइल तरीन ज़मीनों में से है। 1200 एकड़ लगा के वहाँ प्लांट लगाना, इससे बड़ी अहमकाना चीज़ कोई नहीं है। अहमकाना भी है, क्रिमिनल भी है, लेकिन चलें उसको आप रहने दें। अगर सस्ती बिजली मिल जाए, कनेक्टिविटी हो जाए, तो ये फ़ायदे की बात है हमारे। अच्छा देखिए साहिवाल, एक तो शफाफियत, जैसे मैंने कहा कि आप प्रोजेक्ट बनाने चलते हैं तो ये नहीं बताया जाता कि ये ग्रांट है, ये लोन है, ये कंसेशनल लोन है, ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, ये किस किस्म की फाइनेंसिंग आपको मिल रही है। जब प्रोजेक्ट लगना शुरू हो जाता है और अप्रूवल्स आने लगती हैं तो फिर आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। साहिवाल पावर प्रोजेक्ट जो लग रहा है इसमें 27% रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने चाइनीज़ को गारंटी किया है। तो आप जो सस्ती बिजली की बात कर रहे थे, अगर कोयले का प्लांट लगा रहे हैं और 27% रिटर्न हमने चाइनीज़ को वापस करना है तो मेरा नहीं ख्याल कि सस्ती बिजली सामने आएगी। मेरे पास थोड़े से पैसे आप मुझे बता दें जहाँ पे 27% रिटर्न है, तो मैं अपने थोड़े से पैसे वहाँ जमा करा दूँ। सर आपको डिफेंस सेविंग में 7-8% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट गारंटी कर रही है 27%। आपने जिक्र किया कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। एक प्लांट लग रहा है जो रन ऑफ द रिवर है झेलम के अंदर, वहाँ पे जो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब वो प्रोजेक्ट बन रहा होगा उसके दौरान हम लाइबोर प्लस 4.5% देंगे। लाइबोर ऐसा वो होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, यानी कि जब एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है तो वो किस रेट पे देता है, उस रेट में हम 4.5% जमा करेंगे और वो रेट हम चाइनीज़ को वापस करेंगे। तो ये भी बड़ा महंगा रेट है। तो जो झेलम में प्लांट लग रहा है, रन ऑफ द रिवर जो साहिवाल में लग रहा है, इसकी बिजली जो निकलेगी वो यकीनी तौर पर सस्ती बिजली नहीं होगी। अच्छा यह सब डॉक्टर साहब जिन हकीकत से रोशनास करा रहे हैं, तो आवाम को झांसा क्यों दिया जा रहा है? यहाँ पर फ़ायदा किसका है, हुकूमत का है या हमारी फ़ौज का है सीपैक में? नहीं देखिए, मुझे जो अब मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं रिलेटिवली बाखबर हूँ, अखबारें पढ़ते हैं, इतना थद्दा मैं अखबारों का, सुबह दिन मेरा शुरू ही नहीं होता जब तक मैं उनसे ना निमट लूँ। लेकिन आप अगर मुझे एक इम्तिहान में बिठा दें पर्चे पे और वो सीपैक पे हो तो मैं उसमें फेल हो जाऊँगा। मुझे पता नहीं है, डिटेल्स जो हैं मुझे नहीं पता। सर आप अगर पता लगाने की कोशिश भी करेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाती है। देखिए, मैं अगर नेट पे भी जाऊं और मैं कोशिश करूं कि मुझे वहां से इंफॉर्मेशन मिले, वहां से भी मुझे नहीं मिलेगी। अगर मैं सिर्फ तनकीद मेरा मकसद ना हो, लेकिन मेरा मकसद हो समझना ठीक कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये हैं, इसका फाइनेंशियल बर्डन पाकिस्तान पे क्या होगा, इनका फाइनेंशियल फायदा। देखिए ना, आप एक उधार लेके एक चीज बना रहे हैं, आप इस उम्मीद पे एक बिजनेस करते हैं कि इससे मेरी ये आमदन जो है बढ़ेगी, तो मैं वो जो है सूद वापस भी करूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी करूंगा और मेरी जेब में भी फिर ये आएगा, मेरा कारोबार जो है ये। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या क्या है, तो आपको ये चीजें मिलेंगी। गेम चेंजर है, पाकिस्तान का जो है मुस्तकबिल तकदीर बदल जाएगी, खित्ते की बदल जाएगा, एशियन टाइगर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। और फिर जहां कहीं आपकी थोड़ी सी शक उभरती है, वहां पे जनरल राहिल शरीफ खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं हम किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मतलब एक बहस तो फिर खत्म हो गई ना। अच्छा, वहां पे ना सिर्फ एहसन इकबाल रह गए, एहसन इकबाल से तो हम निमट सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, वजीर आजम साहब से भी कर देते हैं, पर वहां से जो आपको पंच मिलते हैं आप चुप कर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि मेड इन चाइना तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पाकिस्तान को बदले में क्या मिल रहा है? क्या मेड इन पाकिस्तान वहाँ पे होती हैं चीज़ें मौजूद? और तिजारत तो पहले भी चाइना की, यहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। हम ऐसी कोई चीज़ बनाते ही नहीं हैं जिसकी चाइना को ज़रूरत हो। अब ये चाइना की गलती तो नहीं है, ये तो हमारी अपनी गलती है। चाइना बेशुमार ऐसी चीज़ें बनाता है जो कि हमसे सस्ती बना डालता है और हमें इंपोर्ट करने में फ़ायदा रहता है। अब ये हाल जो है ये चाइना का सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये दुनिया भर के साथ यही हाल है। यानी कि जब अमेरिका के साथ चाइना की डील होती है तो अमेरिका भी बेतहाशा कुछ 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा नुकसान करता है उस डील के दौरान। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, इसमें एक बात, चाइना का मेन इंटरेस्ट है गवादर सी पोर्ट, गवादर सी पोर्ट और उसे जो एक्सेस मिलेगा। अब आप बेशक कहते रहें कि भाई इससे क्या फ़ायदा होगा, वो गवादर जाने, उस पर ख़र्चा जाने और चीनी जाने, ये उनकी असेसमेंट है कि हमें ये चीज़ चाहिए।
हमने अपना कैलकुलेट करना है कि हमें इससे क्या फायदा हो रहा है। सर आपने जो कहा ना, इसमें आपने दो सवाल पूछे हैं रियली। एक सवाल ये है कि ये जो रूट बनेगा, जो सड़क बनेगी या रेल की पटरी बनेगी और ग्वादर से माल जाएगा और ईस्टर्न चाइना जाके उसने रुकना है, बीजिंग में, शंघाई में या ग्वांगजू में, तो ये इकोनॉमिकली फीजिबल है? और दूसरा सवाल ये है कि चाइना ये क्यों करना चाह रहा है? सर आपने दो सवाल पूछे। सर एक सवाल मेरा भी है। नहीं एक सर दो सवाल कर लेना। पहले सवाल का जवाब ये है कि खुदा ने कुछ कवानीन बनाए हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स हैं, जब भी आप सामान जमीनी रास्ते से लेके जाएंगे तो वो 8 से 10 से 12 गुना महंगा पड़ेगा समुद्री रास्ते के मुकाबले। जाने ना वो चीन की दर्द ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मामला तय हो गया। सर वो चीन का दर्द सर है। सर अब आप चीन ये क्यों कर रहा है, हाँ। इसके ऊपर मैं क्या सराई कर सकता हूं? जवाब इसका चाइना ने देना है कि चाइना ये क्यों करना चाहता है। क्या सराई ये हो सकती है कि इस वक्त चाइना को जो एक्सेस है, जो वो अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, वो तकरीबन सारी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी से करता है। और एक उनकी बड़ी पुरानी चाइनीज स्कॉलर्स की ये ख्वाहिश रही है कि क्योंकि ये समुंदर सारे जो हैं साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, ये अमेरिकन नेवी डोमिनेट करती है, तो हमें कोई मुतबादिल रास्ता मिल जाए। तो गवादर मुतबादिल रास्ता, गवादर मुतबादिल रास्ता हो सकता है, लेकिन महंगा बहुत नहीं सर, पड़ेगा। नहीं देखिए, गवादर जो है साउथ चाइना सी का कभी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ये इसके स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस हो सकते हैं कि हमें यहाँ पे हमें ऐसा एक बंदरगाह चाहिए जहाँ पे हमें एक्सेस हो, जहाँ हमें फैसिलिटीज मिले। चलिए सर ब्रेक पे जाना है। सर देखिए, हमें डिटेल्स पता नहीं है, पर कमर्शियल जो है आप शंघाई ठीक है और उसका सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। चले तो सर, नहीं बन सकता। सर यहाँ ब्रेक लेना होगा।